The guest of today, Mr. Maniraj, has arrived. Nothing more, nothing more, nothing more, nothing more. I request the dignitaries to honor your seats. A very fine and pleasant morning to one and all of you. The world is full of diamonds and gems, and we have some of them here to build this celebration. With this note, I would like to extend a hearty welcome to our chief guest, Mr. Maniraj, Sister Basil, our former headmistress, Reverend Sisters, teachers, and my dear students for the 65th Karnataka Majyotsava Day celebration. Mr. Maniraj is the organizing secretary of the High School Teachers Association, as well works as the Kannada teacher at St. Joseph's Common Girls High School. Thank you very much, sir, for accepting our invitation and making yourself available to grace the celebration. Love represents God's presence and spells the darkness. Love and light are the essence of God. Therefore, let us invite the presence of God by lighting the lamp. I invite Mr. Maniraj, Sister Basil, Sister Philomena Fernandez, Ms. Daya, and Ms. Powell to come forward and light the lamp. Dignitaries. Welcome Hunt is proud of our culture, as it is the sign of noble souls. Ms. Veena Malde will welcome the gathering now. When you look for the good in others, you discover the good within yourself. It's my great pleasure and honor to welcome our Honorable Chief Guest, Sir Maniraj, for the 65th celebration of Kannada Rajyotsava Day. With immense pleasure, I welcome our Chief Guest, Mr. Maniraj, our former Principal, Sister Basil, Sister Philomena Fernandez, Sister Mary Mascarenas, Sister Rosin, our coordinator, Ms. Khalid, and Sister Rose, the teaching and the non-teaching staffs, and my dear students. I welcome you, one and all, present here. I deem it a great privilege to welcome our Honorable Chief Guest, Mr. Maniraj. Sir, we are indeed delighted to have you in our midst
for the Kannada Rajyotsava celebration in our school. We treasure your love and concern towards our institution. Sir Nayanaj worked as an organizing secretary of High School Teachers Association and at present working as a Kannada teacher at St. Joseph's Convent Girls High School. We are pleasure to have you, sir, today. Now, I request Sister Basil to honor our chief guest. Thank you, Sister. I once again warmly welcome all our dignitaries for this auspicious celebration. Thank you, one and all. Thank you, Ms. Bina, for your welcome notes. Let us invoke God's nearness and spirit of serenity through an invocation dance, followed by a cry as it brings us more closely and intimately connect each one of us with God. ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಾ ದೇವ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ನೀನಿಲ್ಲದೆ. ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಹಗಲಲ್ಲೇ ಬಾ ದೇವ, ಈ ಹಗಲಲ್ಲೂ ಏಕಾಂತವೇ. ಹೊತ್ತು ಹೋಗದು ನೀ ಬರದೆ ಈ ಬಾಳಲ್ಲಿ, ಕತ್ತಲಾಗದು ಈ ಬದುಕು ನೀನಿತ್ತಲ್ಲಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನ್ಯಾರೋ, ಈ ಮನೆಯ ಹಂಗೆ ತಕೋ. ಮನೆಯೊಡೆಯ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೀನಿಲ್ಲದೆ, ಒಳಗೆಲ್ಲ ಹುಸಿ ಬದುಕು. ನಡೆ
ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಮೆನ್. ಈ ನುಡಿಗಳು, ಈ ಮನಗಳು, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಈ ಕರಗಳು, ಎಲ್ಲವೂ ನಿನದೇ ಪ್ರಭುವೇ. ತಂಗಾಳಿಯ ಬೆಳದಿಂಗಳು, ಬೆಳದಿಂಗಳ ಹೊಸ ಕಂಗಳು, ಎಲ್ಲವೂ ನಿನದೇ ಪ್ರಭುವೇ. ಈ ನುಡಿಗಳು, ಈ ಮನಗಳು, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಈ ಕರಗಳು, ಎಲ್ಲವೂ ನಿನದೇ ಪ್ರಭುವೇ. ತಂಗಾಳಿಯ ಬೆಳದಿಂಗಳು, ಬೆಳದಿಂಗಳ ಹೊಸ ಕಂಗಳು, ಎಲ್ಲವೂ ನಿನದೇ ಪ್ರಭುವೇ. ನೀ ನುಡಿಯುವ ಪ್ರತಿ ಮಾತಿಗೂ ಈ ಕರಗಳು ಕೃತಿಯಾಗಲು, ಈ ಮನಗಳ ಅಭ್ಯಂಗಿಸು ಪ್ರಭುವೇ. ನಿನಗಾಗಿ ಕಾದಿರಿಸು ಪ್ರಭುವೇ. ಈ ನುಡಿಗಳು, ಈ ಮನಗಳು, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಈ ಕರಗಳು, ಎಲ್ಲವೂ ನಿನದೇ ಪ್ರಭುವೇ. ತಂಗಾಳಿಯ ಬೆಳದಿಂಗಳು, ಬೆಳದಿಂಗಳ ಹೊಸ ಕಂಗಳು, ಎಲ್ಲವೂ ನಿನದೇ ಪ್ರಭುವೇ. ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಅಧ್ಯಾಯ 91. ವಾಕ್ಯಗಳು 1-12. ದೇವಾಶ್ರಿತರು ಸುರಕ್ಷಿತರು. ಪರಾತ್ಪರ ಪ್ರಭುವಿನ ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕಿರುವವನು ಸರ್ವಶಕ್ತನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತನು. ನಾನಾತನಿಗೆ ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನು, ದುರ್ಗವು ನನ್ನಂಬಿದ ದೇವನು ಎನ್ನುವೆನು. ಹಾನಿಯೊಂದು ನಿನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದು, ಕೆಡಕು ನಿನ್ನ ಗುಡಾರದ ಬಳಿ ಸುಳಿಯದು. ನೀನು ಹೊದಡೆಯಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕಾಯುವುದಕ್ಕೆ, ಕೊಟ್ಟ ಹಣದ ಕಟ್ಟಳೆ ತನ್ನ ದೂತರಿಗೆ, ನಿನ್ನ ಕಾಲು ಕಲ್ಲಿಗೆ ತಾಕದಂತೆ ನಿನ್ನೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳವರು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ. ಪ್ರಭು ನನ್ನ ಭಕ್ತನಾದರಿಂದ ಭೂಕ್ಷಿಸುವನು ಅವನನ್ನು, ನನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಅರಿತವನಾದರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವೆನು. ಪ್ರಭುವಿನ ವಾಕ್ಯವಿದು. ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ. ಕರ್ತರೇ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿರಿ. ಕರ್ತರೇ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿರಿ. ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಚ್ಛಿಸುವವರು ಮೊದಲು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ತಂದೆಯೇ, ಈ ಕ್ಷಣ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ನಾಯಕರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೈವಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿರಿ. ಅವರು ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸಲು, ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ದುಡಿಯಲು. ಕರ್ತರೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕರ್ತರೇ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿರಿ. ಕರ್ತರೇ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಕನ್ಯಾಸ್ತ್ರೀಯರಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿರಿ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ನಾಮದ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲೆಂದು ಕರ್ತರೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕರ್ತರೇ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿರಿ. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅರಿತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಪೋಷಿಸಿ ಬೆಳೆಸಲು ಬೇಕಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದೇವರು ನೀಡಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕರ್ತರೇ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿರಿ. ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿಯ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ನರಳುತ್ತಿರುವ ಸರ್ವ ಜನತೆಯ ಮೇಲೆ ದಯಾಮಯ ದೇವರ ಕರುಣೆ ಹಾಗೂ ಸೌಖ್ಯ ಸ್ಪರ್ಶ ಹರಿಯಲಿ. ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತಮ್ಮವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ನಲಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬವು ಪ್ರಭುವಿನಿಂದ ಸಾಂತ್ವನ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಕರ್ತರೇ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿರಿ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ, ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಬರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರವನ್ನು ಇಂದು ನಮಗೆ ಕೊಡಿರಿ. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರನ್ನು ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ
ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ, ಕನ್ನಡವೇ ನಿತ್ಯ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುಭಾಷಿತ: ಕನ್ನಡ ಬಳಸಿ, ಕನ್ನಡ ಉಳಿಸಿ, ಕನ್ನಡ ಬೆಳೆಸಿ. ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ, ಕನ್ನಡವೇ ನಿತ್ಯ. Thank you, children, for invoking God's blessings and blessings to be bestowed on each one of us. Called Kannada Day or Karnataka Formation Day. It is observed on 1st of November every year to commemorate the day when Karnataka was formed into a separate state. Now, I call Ms. Navina to tell more about Karnataka Rajyotsava. ಕೋಟಿ ಭಾಷೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಒಂದೇ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ನವೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. 1956ರ ನವೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾಷಾವಾರು ಪ್ರಾಂತಗಳು ರಚನೆಯಾಗಿ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಫಲವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕವಾಯಿತು. ಹಿಂದೆ ಹೈದರಾಬಾದ್, ಕರ್ನಾಟಕ, ಮುಂಬೈ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿ ಆಡಳಿತ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಹಂಚಿ ಹೋಗಿದ್ದವು. 1973ರಲ್ಲಿ ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾಯರು ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಫಲವಾಗಿ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕವೆಂದು ಹೊಸ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಕರ್ನಾಟಕವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ತಾಣಗಳು, ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ, ಸಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಜನಿಸಿದ ನಾಡಿದು ಕರ್ನಾಟಕ. ಕನ್ನಡ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಜೀವ. ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ನಾಡಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಕೇವಲ ಮಣ್ಣಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಹೊನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವುದು ಕೇವಲ ನದಿಗಳಲ್ಲ, ಅವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹಾದಿ. ಹಸಿರಾಗಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ಉಸಿರಾಗಲಿ ಕನ್ನಡ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಜೈ ಕನ್ನಡಾಂಬ. Thank you, Ms. Navina, for the information you shared with us about the state. Now, I invite Mr. Mariyaraj sir to share a few words to our students on the event Karnataka Rajyotsava Day. ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಆದರಣೀಯ ವಂದನೀಯ ಸಹೋದರಿ ಬ್ಯಾಸಲ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಸಹೋದರಿ ಮೇರಿ ಮಾಸ್ಕರೆನ್ಸ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥ ವಂದನೀಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯವರೇ ಹಾಗೂ ಸಿಸ್ಟರ್ ರೋಸ್ಲಿನ್ ಅವರೇ, ಸಿಸ್ಟರ್ ರೋಸ್ ಅವರೇ, ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕರೇ, ಬೋಧಕೇತರ ವರ್ಗದವರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಪುಟಾಣಿಗಳೇ, ಇಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಹೋಲಿ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಅಂತಲೇ, ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ನನ್ನ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮವನ್ನು ಬಾರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದಿನ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಗಳು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಏಕೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. 1956 ನವೆಂಬರ್ 1ರಂದು ವಿಶಾಲ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಸ್ವತಂತ್ರದ ನಂತರ ಭಾಷಾವಾರು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹರಿದು ಹಂಚಿ ಹೋಗಿದ್ದಂಥ ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಮುಂಬೈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಮದ್ರಾಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಹರಿದು ಹಂಚಿ ಹೋಗಿದ್ದಂಥ ಜನರನ್ನ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ನವೆಂಬರ್ 56ರಂದು
ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೂ ಸಹ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ ಸಹ 3 ವಿಭಾಗಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಒಂದು ಮೈಸೂರು ಕರ್ನಾಟಕ, ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ, ಮಲೆನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದ್ರೆ ಕರಾವಳಿ ಮಲೆನಾಡು ಎರಡು ಸೇರಿ. ಆದರೂ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದವರಿಗೆ ಈ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೆ ಸಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದು ಕೊನೆಗೆ 1972ರಲ್ಲಿ ಅಖಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಉದಯವಾಗಲಿ ಚೆಲುವ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಉಯಿಲುಗೋಳು ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಅಖಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ಏಕೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ದುಡಿದಿರ್ತಾರೆ. ಅಂತ್ಯವರನ್ನ ಇವತ್ತು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನ ಯಾವುದು? ಈ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ. ಈ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮುಗಿಯೋದಕ್ಕಂತೂ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಕರುನಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡು. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಥರ ಅದನ್ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕರುನಾಡು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು, ಕರುನಾಡು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಡು ಅಂತ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಥರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನೇ ಆಗಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರು ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸುಮಾರು 2500 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 6000 ಭಾಷೆಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ಸುಂದರವಾದ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ ಕನ್ನಡ. ಅಂತ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರು ಇಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಇಲ್ಲ. ಭಾಷೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ 2500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 8 ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. 8 ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕನ್ನಡ 2500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾಷೆ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಹಿಂದಿ ಅನ್ನೋದು ಇರಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲಿಷು ಸಹ ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಅಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ ಅಂತ 7ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮೊದಲನೇ ಶಾಸನ. ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷು ಸಹ ಹುಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕುವೆಂಪು ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ಹಳೆಗನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಪಂಪ ಆದಿಕವಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಂದಿನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಂಬಾರ್, ಈಗ ಹೊಸ ಕವಿಗಳು, ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅದರ ಆಳ, ಅಗಲ, ಉದ್ದ, ವಿಸ್ತಾರ ಇನ್ನೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹರಿತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗ್ ಇದೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರೀ 26 ಅಕ್ಷರ, ಕನ್ನಡ 49 ಅಕ್ಷರ. ಆ 49 ಅಕ್ಷರ ಲಿಪಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಫುಟವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರೋ ಹಾಗೇನೆ ಬರೀಬಹುದು. ಆ ಲಿಪಿಯನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ಹಾಗೇನೆ ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲಿಪಿ ಈ ಕನ್ನಡ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕದಂಬರು, ಚಾಲುಕ್ಯರು, ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು, ಮೈಸೂರು ಅರಸರು, ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸರು, ಹೀಗೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಾಜಮನೆತನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿವೆ. ಇನ್ನು ಕವಿ ಎಂ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಶಿಲ್ಪವಿಲ್ಲ, ನುಡಿಯುವುದೇ ಎಲ್ಲ. ಆ ಶಿಲ್ಪ ಕಲೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಳೆಬೀಡು, ಬೇಲೂರು, ಬಾದಾಮಿ, ಐಹೊಳೆ, ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು, ಇಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪ ಕಲೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಕಲ್ಲುಗಳು ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ತರದ ಕಥೆಗಳು ಶಿಲ್ಪ ಕಲೆಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ
ರಾಷ್ಟ್ರ ಕವಿಗಳು ಬೇರೆ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಇಲ್ಲ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 3 ರಾಷ್ಟ್ರ ಕವಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಗೋವಿಂದ ಪೈ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಬರೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಅನ್ನೋ ಪದವಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಹೇಗೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಗೂರ್ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಕವಿಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಿಲ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 3 ಕವಿಗಳು: ಗೋವಿಂದ ಪೈ, ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು, ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ GS ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ 3 ಕವಿಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ಪದಗಳು ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಆಳ ಮತ್ತೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕನ್ನಡ ನಾಡು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಏನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಿ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲಾದರೂ ಆಚೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಚೆನ್ನೈಗೋ ಇಲ್ಲ ಮುಂಬೈಗೋ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಊರು ನೀವು ಅಂದಾಗ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಭಾಷೆ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಉರ್ದು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ತಮಿಳ್ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ತೆಲುಗನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಭಾಷೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಕನ್ನಡ ಬಳಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಸುಭಾಷಿತ ಓದಿದ್ರು, ಸುಭಾಷಿತ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ರು, ಕನ್ನಡ ಬಳಸಿ, ಕನ್ನಡ ಉಳಿಸಿ, ಓಕೆ, ಕನ್ನಡವನ್ನ ಬೆಳೆಸಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಉಳಿಸಿ ಅನ್ನೋ ಪದ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬಳಸ್ತೀವೋ ಆವಾಗ ಕನ್ನಡ ತಂತಾನೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದ ಅದರ ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಐತೆ. ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ನನಗೂ ಹಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಪ್ರತಿ ಸಾರಿನೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರುವಾಗ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದ್ದದ್ದು ಬರೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಅಂತ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾಸ್ಟ್ರು, ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೂ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಾನೇನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಏನೋ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫಾರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕ್ರಮೇಣ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವೇ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮ ಏನು ಆಡು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಷೆಯನ್ನ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕನ್ನಡ ಬಳಕೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ನೋಡಿದಂಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇರಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಜೊತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇರಲಿ. ಆದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ, ಬಸ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾವುದನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಬೇಕು? ನಾವು ಕನ್ನಡವನ್ನ ಬಳಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅನ್ನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷನ್ನ ಅಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಕನ್ನಡವನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಭಾಷೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಕನಿಷ್ಠ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪದಗಳನ್ನ ಓದ್ಬೋದು. ಆ ಪದಗಳನ್ನ ಓದಿದ್ರು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಕನ್ನಡ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಜಿಲೇಬಿ ಇದು, ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗು, ಕನ್ನಡ ಏನು ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟು ಕನ್ನಡದ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಕನ್ನಡ ಟೀಚರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಉಳಿಯಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಳಸೋದನ್ನ
ದಯವಿಟ್ಟು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಗೆಲ್ಗೆ, ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಬಾಳ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವೇದಿಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಸಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ನನ್ನ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Thank you, sir, for your valuable, informative and inspiring message. Folk dance is a dance developed by people that reflect the life of the people of a certain country or region. It keeps the culture of the people alive by sharing and teaching younger generation the dance. Now, let's witness this. Our students are ready to perform the folk dance of Karnataka. घल्लु घल्लेनु दाव ಗೆಜ್ಜೆ, घल्लु घल्लेनु दाव ಗೆಜ್ಜೆ, घल्लु घल्लेनु दाव ಗೆಜ್ಜೆ. ಏನ್ ಚಂದಾನೆ ಹುಡುಗಿ ಘಲ್ಲು ಘಲ್ಲೆಂತಾವ್ ಗೆಜ್ಜೆ, ಏನ್ ಚಂದಾನೆ ಹುಡುಗಿ ಘಲ್ಲು ಘಲ್ಲೆಂತಾವ್ ಗೆಜ್ಜೆ. ಜಾನಪದ ಪದ ಕೇಳನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂಡಿತೋ ಕೋಳಿ ಕೂಗಿತೋ ಬಾನಿಗೇರಿತೋ ರಂಗು, ಹಳ್ಳಿ ಹೈದರ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಯಾರಿಗೇನಿದೆ ಹಂಗು. घल्लु घल्लेनु दाव ದೋಸ್ತಿ, घल्लु घल्लेनु दाव ಮಸ್ತಿ ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೋಸ್ತಿ, घल्लु घल्लेनु दाव. was a wonderful performance, my dear children. Thank you very much. There were many great poets, musicians, kings, leaders who lived and worked for the state, Karnataka. We shall see few of them dressed beautifully. Now, they will present few eminent personalities of the state, Karnataka. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಒಣಕೆ ಒಬ್ಬವ. ನಾನು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ವೀರಮಣಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನೀತು. ನಾನು 4ನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಾನು ಮೈಸೂರಿನ ಹುಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್. ನಾನು ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ
ಪರಿಸರವೇ ಜೀವನೆಂಬ ಬದುಕವ ಪರಿವೇ ನಿರ್ಮಲ. ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಾಲ ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Who advocates or works to protect the air, water, animals, plants, and other natural sources from pollution. All its effects is an environmentalist. We have many such people who have dedicated themselves for the same cause. One such great personality from Karnataka is Salu Marada Timmaka. Our student, Janani, will come and brief out about this great person. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಈ ದಿನ ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಇವರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಪರಿಸರವಾದಿ. ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅವರು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ತಂದೆ ಚಿಕ್ಕರಂಗಯ್ಯ, ತಾಯಿ ವಿಜಯಮ್ಮ. ಇವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಲಭ್ಯವಾಗದೆ ಹತ್ತಿರದ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಗಣಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇವರು ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ದನಕಾಯರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಗುಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಿಕಲ್ ಗ್ರಾಮದವರು. ದುರದೃಷ್ಟವಂತೆ ಇವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅವರಿಗೆ ತಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರದ ದುಃಖವನ್ನು ಮರೆಯಲು ಆಲದ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕುಡೂರಿನಿಂದ ಹುಲಿಕಲ್ ತನಕ ಬರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 94ರಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅವರು ಬೆಳೆಸಿದ ಆಲದ ಮರಗಳು. ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅವರ ಹಳ್ಳಿಯ ಬಳಿ ಆಲದ ಮರಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿದ್ದವು. ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ ಈ ಮರಗಳಿಂದ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಕಸಿ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ನೆರೆಯ ಕುಡೂರು ಹಳ್ಳಿಯ ಬಳಿ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದಳತೆಯ ದೂರ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಎರಡನೇ ವರ್ಷ 15 ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ವರ್ಷ 20 ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಯಿತು. ಈ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ತಮ್ಮ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಆದಾಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದರು. ಈ ಗಂಡ ಹೆಂಡಿರು ಸಸಿಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸಲು ಬಿಂದಿಗೆ ಕೊಳಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗೂ ಮೇವಿನ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಕಾಟದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಸುತ್ತ ಮುಳ್ಳು ಪೊದೆಗಳನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ಕಾಪಾಡಿದ್ದರು. ಸಸಿಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೆಡಲಾಯಿತು. ಮುಂದಿನ ಮುಂಗಾರಿನಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಸಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದವು. ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯವು ಸುಮಾರು 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳೆಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅವರಿಗೆ 1995ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೌರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ 1997ರಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ವೃಕ್ಷಮಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ವೀರಚಕ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆಯಿತು. 2000ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 2006ರಲ್ಲಿ ಗಾಡ್ಫ್ರಿ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಧೀರತೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 2010ರಲ್ಲಿ ಸಾಲಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ನಾಡೋಜ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಪರಿಸರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಮರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. Sharing such a beautiful information about Salu Marada Timmaka. Yes, children, planting trees is a very important act as it makes our surrounding clean and healthy, keeps the environment pure and natural. So let's keep our home and school environment green and clean. If we were thankful for everything the way God tells us to be, what a wonderful changes in our living we would be able to see. Gratitude makes the essence of the past, be at peace for today and creates a vision for tomorrow. Now, I welcome Ms. Bhavani to come forward to express a thankful thank you note.
Gratitude turns what we have into enough. A graceful and warm morning to our most valued guest, headmistress, management, teachers, and beloved children. Last but not the least, all gathered here. It's my privilege to propose the vote of thanks on this special occasion. On behalf of our management, headmistress, staff, and our students, I extend my heartfelt thanks to our Lord Almighty for this day's celebration. I thank our chief guest for the day, Mr. Sagat Maria Raj, for sparing his precious time to grace this occasion and be with us this morning in spite of his busy schedule. I thank our correspondent, Sister Euphrasia, our former principal, Sister Basil, Sister Rosalind, Sister Rose, Sister Mary Martinez for gracing today's celebration with their presence. A special thanks to our dear Sister Hema for providing us such beautiful auditorium to celebrate this day. This wouldn't have been possible without Sister's support. I would like to thank St. Gabriel's House for organizing today's program. I also thank all the teachers, supporting staff, admin staff for making this day a successful one. I thank the Kannada teachers for leading us into prayer, the decoration committee for the decoration. This program wouldn't have been successful without you, dear students. I thank you all for your wonderful performance. Last but not the least, I thank each one of you present here in making this day a memorable one. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಧನ್ಯವಾದ. I request everyone to kindly rise for a state song. ಮಕುಟದ ನವಮಣಿಯೇ ಗಂಧದ ಚಂದದ ಹೊನ್ನಿನ ಕಣಿಯೇ ರಾಘವ ಮಧುಸೂದನರವತರಿಸಿದ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ಕಲುಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಜೋಗುಳ ವೇದದ ಘೋಷ ಜಗನಿಗೆ ಜೀವವು ನಿನ್ನಾವೇಶ ಹಸುರಿನ ಗಿರಿಗಳ ಸಾಲೆ ನಿನ್ನಯ ಕೊರಳಿನ ಮಾಲೆ ಕಪಿಲ ಪತಂಜಲ ಗೌತಮ ಚಿರಗುತ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ಕಲುಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ Once again, I thank one and all for your esteemed presence and cooperation in making this celebration a grand success. Children, I would like you to remain wherever you are as the dignitaries take our holiday. Maintain silence and stand at attention.